دیکھتے رہیے پروگرام روشن پاکستان ود سلمان لقمان اونلی آن او پی ٹی وی گلوبل، سمندر پار پاکستانیوں کی آواز۔ میں ہوں سلمان لقمان۔ آج ہم موجود ہیں فیصل آباد میں اور آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ یہ ایک ایسی تنظیم، ایسی ایک این جی او ہے جس کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، جنہوں نے ہمیشہ آندھی ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو، کوئی بھی متاثر شخص ہو، اس کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے الخدمت فاؤنڈیشن سے جناب غلام عباس خان صاحب، جو کہ ہمارے آج گیسٹ ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ سر فیصل آباد میں الخدمت فاؤنڈیشن کس طریقے سے کام کر رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل آباد کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن 8 ایریاز کے اندر کام کر رہی ہے، جس میں ہیلتھ ہے، اور ہیلتھ کے نیچے پھر ہمارے 10 کلیکشن سینٹر ہیں اور ایک ڈائگنوسٹک سینٹر ہے، اور BSL-3 لیب جو پنجاب کے اندر سب پہلی لیب ہے BSL-3، جس میں کووڈ کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور اس میں ہم ریسرچ بھی کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، کہ ساری پروویژن موجود ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد ہمارا آرفن کیئر کا پروگرام ہے، جس میں ہم 874 بچوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ فیڈ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں ڈے ٹو ڈے مطلب اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک تعداد ہے فیصل آباد کے اندر مطلب جس کو ہم کر رہے ہیں۔ تیسرا ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ کلین واٹر ہے، صاف پانی۔ صاف پانی فیصل آباد کے اندر پینے کا پانی جو ہے اس کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر علائشیں شامل ہے، اور اس کے لیے ہم نے پہلے جاپان گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ، اشتراک کے ساتھ پلانٹ لگائے تھے، اور اب ٹرکی نے ہمارے ساتھ، ٹکا ان کی این جی او ہے، اور اس نے ہمیں 2 پلانٹ دیے ہیں۔ اس وقت ٹوٹل ہمارے 10 پلانٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ایجوکیشن کا ونگ ہے، اس میں ہمارے پاس شمس آباد ایک آبادی ہے، غریب لوگ رہتے ہیں، بے وسائل ہیں، ان کو ہم نے مطلب فری ایجوکیشن مطلب وہاں دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمارا کمیونٹی سروسز میں کام ہے، اور اس میں ہم ویل چیئر تقسیم کرتے ہیں، قربانی پہ ہم گوشت غریب لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں۔ تیسرا ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، اور اس کے اندر مطلب جو بھی ملک کے اندر کبھی کسی حالت میں بھی کوئی آفات آئے تو اس کے اندر مطلب پھر ہم، جیسے کرونا آیا تھا تو اس کے اندر ہم نے کوئی 1.5 کروڑ سے اوپر مطلب لوگوں کی راشن کے حوالے سے، باقی فنانشل سپورٹ کے حوالے سے مطلب ہیلپ کی ہے۔ اس طرح مطلب ایک ہمارا شعبہ ہے جس کو ہم ہیومن ڈیولپمنٹ ریسورس کہتے ہیں، مطلب HRD، اور اس میں ہمارا آئندہ کا یہ پروگرام ہے کہ ہم انشاءاللہ جس طرح مدارس کے بچے جو ہیں وہ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی مطلب سکل نہیں ہوتی، اور وہ بیچارے مطلب اسی طرح کسی جگہ پہ کوئی مؤذن ہے، کسی جگہ پہ امام مسجد ہے، اور کوئی 5-6 ہزار اس کو پر منتھ بھی دیتے لوگ مطلب تھوڑا پریشان کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم مطلب ان کو سکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں دیں گے، ان کو کمپیوٹر کی مطلب ٹریننگ دیں گے ہم، اس میں کوئی مطلب ٹیکنیکلی جو لوگ ہیں، الیکٹرک کا ہے، AC کا ہے، اور سٹوریج ہیں، مطلب اس طرح کی ہم مطلب اس میں پلان رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں مطلب یہ ہم کریں گے۔ تو یہ ہمارے 8 شعبہ جات ہیں جن کے اندر مطلب یہ ہم مطلب کام کر رہے ہیں۔ اچھا سر، ہمیشہ سے الخدمت نے کافی ایک ہمارے ناظرین دیکھنے والے ان کو بھی پتہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے پروگرام کیے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے، تو کیا سمجھتے ہیں سر کہ جو آپ کے مخیر حضرات جتنے بھی تعاون کرتے ہیں الخدمت کے ساتھ، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں NGOs کافی ہیں لیکن مدد کرتے ہیں تھوڑی بہت، الخدمت نے ابھی کرونا وائرس کے دوران راشن تقسیم کیا تھا، تو فیصل آباد میں کتنے لوگوں میں ابھی تک آپ راشن تقسیم کر چکے ہیں؟ وہ تقریباً مطلب 850 گھرانہ تھا جس کو ہم نے اس وقت راشن تقسیم کیا، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کا کام بند ہو گیا تھا، مثلا سکول اور کالجوں کے باہر مطلب جو لوگ ریڈی لگاتے تھے ان کا کام ٹھپ ہو گیا تھا، اسی طرح رکشے والے کا کام رک گیا تھا، تو ہم نے ان سب لوگوں کو بڑی سپورٹ دی ہے، اور مطلب کچھ ایسے گھرانے بھی ہیں جو ڈسیبل تھے، اور ان کی حالت بھی اس کرونا کے باعث مطلب بڑی خراب رہی ہے کہ ان کا جو ایک آدھ کمانے والا تھا وہ بالکل ہی رہ گیا، تو ہم نے ان سب لوگوں کو بڑی سپورٹ دی ہے اس میں۔
अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ज़ाहिरी बात है फैसला आबाद का वाकई पानी पीने के काबिल नहीं है, और यहाँ पे जो वासा का अमला है वो जो उनके ट्यूबवेल हैं वो नहीं चलाता, जिसकी वजह से गरीब आवाम पानी ख़रीदने पर मजबूर है। तो कब तक इस तरीके से हुक्मरान जो हैं इसको देखें, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपका एक जमात इस्लामी से भी ताल्लुक़ है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? असल बात तो ये है कि जी सारे काम जो हम कर रहे हैं, वो हेल्थ का शुबा हो या क्लीन वाटर का हो या एजुकेशन का हो, ये तो गवर्नमेंट के काम है, वसाइल गवर्नमेंट के पास होते हैं। हम तो ये जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुखय्यर लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, दिल दिया है, दर्द रखते हैं, ये उनके सारे तावन से ये सारे काम मतलब होते हैं, और ये होते रहेंगे जब तक दुनिया कायम है। मतलब अल्लाह ताला का ये निज़ाम है। तो अल खिदमत फाउंडेशन पे लोग भरोसा भी करते हैं और अपनी अमानतें भी देते हैं, और उनको पता है हमारा इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, और मतलब हम अपने डोनर को ये कहते हैं कि वो किसी वक्त भी मतलब हमारे रिकॉर्ड को मतलब अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं कि हम खुली किताब की तरह हैं। अच्छा सर, जी ये भी आखिर में हमारे देखने वाले नाज़रीन को बता दीजिएगा, क्योंकि अभी भी ज़ाहिरी बात है जितनी महंगाई है आवाम जो है बड़ी मुश्किल से गुजारा करती है। अनाउंसमेंट हो जाती है कि 20,000 रुपया तनख्वाह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कई बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको 20,000 तनख्वाह मिलती होगी, 15,000, 17,000, 18,000 तक तनख्वाह जिसकी है, वो इस मुश्किल घड़ी में, इस महंगाई के दौर में किस तरीके से गुजारा करेगी? अच्छा में अल खिदमत फाउंडेशन की जितनी मैनेजमेंट है ये तो वॉलंटियर है, मतलब ये कोई पैसा पाई यहाँ से नहीं लेते। मैं सुबह 9 बजे आता हूँ, शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे अगर जाता हूँ काम की नौयत को देखते हुए, तो मैं यहाँ से कोई माली जो है ना फ़ायदा नहीं लेता। मुझे अल्लाह ताला ने जो मेरे वसाइल दिए हैं, जो मेरी ज़रूरत है वो मेरा मालिक पूरी कर रहा है। इसी तरह मतलब अगर आप देखें तो जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं उनको हमने गवर्नमेंट पे स्केल के मुताबिक पे दी है, और जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है हम सारी की सारी उसी तरह हम उनको दे रहे हैं। बाकी रह गया कि एक हमारा शुबा मुवाख़ात का भी है जिसमें हम बिला सूद कर्ज़ देते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि जिन लोगों के कोरोना की वजह से काम ठप हो गए या कमज़ोर हो गए, मतलब उनको फिर हम थोड़ी सपोर्ट देते हैं बिज़नेस के हवाले से। उनको हम कर्ज़ उतारने के लिए या फिस्बिल्लाह कोई चीज़ ऐसी नहीं देते हम कि जिससे वो मतलब उनको भीख मांगने की या उनको मतलब मदद की, मतलब इस तरह हम मदद करते हैं रोज़गार की तहत, यानी हम उसका रोज़गार जो है उसको मतलब बेहतर बनाने की उसको सपोर्ट देते हैं, और वो बिला सूद कर्ज़ होता है, और वो उसकी किस्त हर महीने दे के जो बर वक़्त कर देते हैं किस्तें, उनको फिर हम अगली दफ़ा अगर उसकी ज़रूरत है तो उससे डबल मतलब कर्ज़ा दे देते हैं, ताकि मतलब वो किसी जगह पे रुके ना और उसके हालात आज से बेहतर होते चले जाए। अच्छा सर, लैब के हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि फैसलाबाद में लैब किस तरीके से काम कर रही है और क्या प्रोजेक्ट है यहाँ पे? यहाँ हमारे पास जितने भी टेस्ट हैं वो सब सारे यहाँ करते हैं हम। हमारे पास जितनी ऑटोमेटिक मशीनें पड़ी हैं वो रोश की हैं, एबट की हैं, ह्यूमन की हैं, मतलब क्वालिटी पे हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन हम टेस्ट रेट जो हैं वो हमारे मार्केट से बहुत कम है, 50% से हमारे रेट कम है। और उसमें भी ये है कि बेवसाइल लोग मतलब ऐसे अगर आप हमारे पास आ जाते हैं, हम उनकी इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं कि अगर वाकई मतलब वो बंदा जो है इस काबिल नहीं है कि वो पे कर सके तो उसको हम फ्री भी करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। गुलाम अब्बास खान साहब हमारे साथ मौजूद थे आज हमारे रोशन पाकिस्तान गेस्ट में। अल खिदमत फाउंडेशन फैसलाबाद किस तरीके से काम कर रही है आज हमने आपको दिखाया भी, फुटेज भी बाकायदा से चल रही है। अगर इस तरीके से इनका कहना है कि कोरोना वायरस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो भी गरीब और मुस्तहक लोग थे उनकी मदद की गई, राशन उनको दिया गया, और इसके साथ साथ जो इनके प्रोजेक्ट है उस हवाले से भी इन्होंने आज आपको बताया। उम्मीद है कि आज का जो रोशन पाकिस्तान है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा दूसरे सेगमेंट में हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिएगा OPTV ग्लोबल। मुझे और कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान विद सलमान लुकमान, ओनली ऑन OPTV ग्लोबल। समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़।